আমার সাহিত্যর বারণ করে চাঙ্গল গোরানির অবদান থসে আরব ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্য সম্মেলন সেমিনার সিম্পোজিয়ামে আমার জাতর প্রতিনিধিগ হিসাবে গিরগর গানপা উপস্থিতি গুহানে আমারে গৌরবান্বিত করে অনুবাদের মাধ্যমে আরব ভাষাগোষ্ঠীর মানুরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সাহিত্যর ঐশ্বর্যমান ফৌকরে দিয়া গিরকে সমাজপ্রেমর ডাঙর উদাহরণ আহানোর সৃষ্টি করেছে সাহিত্যর ক্ষেত্রগত গিরগর এরে অনবদ্য ভূমিকা আহানোর সালেদে গিরগরে সাহিত্য ভাস্কর উপাধি হানল আমি ইন্টারন্যাশনাল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অ্যাসোসিয়েশনে সম্মান জানিয়ে গিরগর মহৎ রচনাকর্মই আমার সাহিত্যর ফালুহান আরাকো গান করক পাল করক এখানে আমার কামনা হান গিরক আরাকো নিয়াম বছর চাঙ্গলইয়া আমার সাহিত্য চর্চা করক বলে আমি কামনা করি নলয়া ইন্টারন্যাশনাল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী অ্যাসোসিয়েশনের হাব্বি সদস্য থ্যাংক ইউ এবাকা গিরিগিধানী মুখ্য অতিথির সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করতে Sir Anisuzzaman, the renowned national poet of Assam, and thereafter Mr. Devendranath Basumatari, retired director Doordarshan Kendra Northeast, and the president of today's event, Colonel retired Colonel Vijay Sinha, and last but not the least, to this award recipient, one of our Nakshatra of Vishnupriya Manipuri literature, and also the northeastern part of India, Desh Lakhendra Kumar Sinha. I welcome all of you today in this particular event from International Vishnupriya Manipuri Association, New Delhi. Also, I'd like to welcome all the distinguished guests present over here for this particular event. Despite a very eventful day today, being Ram Navami and a holiday, a Sunday, and also an upcoming Bihu festival, all the people of Northeast and especially of Guwahati are very busy to have their presence in any of event of this kind, especially on this particular day. Despite all this busy schedule, they have had their presence here, and I heartily welcome and thanks all the people, also the distinguished guests, also the media persons present here, and I welcome all of you for today's events on behalf of International Vishnupriya Manipuri Association. Pardon me for my language. My name is Brahmanand Sinha. Though I am a born resident of Assam, brought up in Silchar, studied in Silchar, but for the last 26 years I am residing in Delhi, so this Assamese language is, I'm not very adequate and efficient with this particular language. So since we are an international organization where we have our members from across the globe, from India, from Bangladesh, from US, from Australia, Europe and Africa, and all the world we have our members. So we prefer English as the best language other than the local language we have. So I regret and also request to pardon me for using this language. मुझे Assamese অসমীয়া ভাষা ইমান ভালকে ক'ব নোৱাৰোঁ. For that particular reason I'm like speaking in English. I hope you'll pardon me for that. I'll take 2 minutes to introduce who we are. We are International Vishnupriya Manipuri Association, an association first of its kind. Earlier we used to know as Indo-Bangla Vishnupriya Manipuri Association. Later on, from last December, it became International Vishnupriya Manipuri Association. We all know that Vishnupriya Manipuri, a microscopic community. We hail from the Queen of Northeast, the Manipur, and we have been thrown away by the Burmese around 400 years back, and we fled the place our beloved Loktak Lake. We were the original resident of the Manipur, the Plain Valley, especially the Loktak Valley. We fled from that place and have scattered across the Northeast,
and we settled around in the river plain areas in the pre-independent India. Some were settled in the valley in Bangladesh near the Secret Prison, and some are in Qatar. And this way, when we came up with this idea of having an international organizations to bridge the gap between the Vishnupriya Manipuri people of India and Bangladesh, we came up with an idea of having an organization of Indo and Bangla, that is the Vishnupriya Manipuri people living in Bangladesh and living in India, to exchange the cultural ethos and the literatures and the poems, and especially, last but not the least, the love we have for each other, for our brothers in Bangladesh and the people out here in India. But later on, when we spread our wings, our members, we have found out that we, the Vishnupriya Manipuri people, are no longer confined to these two particular countries. Rather, we are now settled in across the globe. We have a large chunk of population residing in America, various states of America, especially in New York and Texas. And we have a good number of people residing in Australia, some are in New Zealand, some are in Africa, and many are residing in UK, especially in London, and some other countries in UK. And all are members of our organization, which was earlier known as Indo-Bangla Vishnupriya Manipuri Association. But later on, when we have, and on demand of the members residing in other than the India and Bangladesh, when they have become the permanent residents of those particular countries, and we are bound to convert it into an international organization, so we have renamed our organization as International Vishnupriya Manipuri Association. Our headquarters are in Delhi. We have two other offices. One is in Bangladesh and another is in London. So we are operating like this. So this is what Indo-Bangla, International Vishnupriya Manipuri organization is. We mainly focus into conserving our folk culture, our diminishing extinct languages, because we all know that India having like 3,500 different languages. Every year we experience then at least 5 to 10 languages are getting extinct in every year from this our motherland. India is a diverse country with various class of peoples, with various languages, different languages and different folk culture. So in order to conserve our forgotten history, the forgotten inherited traits and the languages, our basic mission of this organization is that to conserve our identity, and we take the pleasure to identify the people who tirelessly work for this goal, and where we take our pleasure. It is our privilege to honor the person who is tirelessly working for conserving the literature, the folk culture, the song, the ethnic identities and everything. And here I am here on behalf of our organization to felicitate one of our, the star of our literature industry, who is at par same level of late Bojendra Kumar Sinha, a renowned poet, Dr. Kali Prasad Sinha. Everybody knows he is a great philosopher of our community, late Jagat Mohan Sinha. These are the kind of people who immensely contributed to our literature and culture. And here, none other than we have found Dils Lakhindra Kumar Sinha at par those names I have announced right now. So I take the pleasure. We have decided, IBMA decided to confer with Shahitya Bhaskar Award to none other than Dils Lakhindra Kumar Sinha in India. We have already felicitated few who are residing in Bangladesh and some other countries. I will not take much time. Now, as far as the works of Dils Lakhindra Kumar Sinha is concerned,
people sitting here maybe knowing way much better than me, but I know him as one of the pioneers in our language, our poetry, literature. He's not just confined to poetry and literature. He has exposure in music. He has 7 or 8 music albums under his name. Many books he has translated into Vishnupriya Manipuri and Assamese. He has Besharad in Hindi. He has written in Hindi. He is also an actor, acted in many CD films. Also have presence in various Shahitya Parishads, and he is a non-official representative of our Vishnupriya Manipuri literature in other communities, like in Assamese fraternity, in Bodo fraternity, also in Bengali fraternity. Apart from all these, also in National Hindi fraternity, he has our presence. We consider him as our representative, our mother's representative to other various cultures and societies. So I thank him to receive this award, Shahitya Bhaskar, and also thanks again all the people present here, all the distinguished guests present here, and last but not the least, the prominent personalities, Mr. Anisuljaman and Devendra Nath Basumatari, and also Colonel Vijay Sinha to grace this occasion. I thank you and welcome you again for this particular event. Thank you very much. অসম তথা ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী সাহিত্য ভাণ্ডাৰক যি ধৰণে এখেতে আগুৱাই লৈ গৈ আছে, আজিলৈকে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক কৃতজ্ঞতা, লগতে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আজি লক্ষীন্দ্ৰ সিন্হাক সৰ্বভাৰতীয় নহয়, আন্তৰ্জাতিক সন্মান এটা দিয়া হৈছে, আৰু সেই সন্মানটো তেওঁ যিমান আনন্দ পাইছে, মই তাতোকৈ আনন্দ পাইছোঁ। এইকাৰণে তেওঁক আজি বহু বছৰৰ পৰা মই জানো, আমাৰ এটা আন্তৰিক সম্পৰ্ক আছে। তেওঁলৈ এটা একেবাৰে নীৰৱ সাধকৰ দৰে তেওঁ কাম কৰি আছে। বিষ্ণুপুৰী মণিপুৰী ভাষাটোক জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে, অসমীয়া ভাষাৰ লগত বিলীয়মান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যিটো চেষ্টা, এই চেষ্টা আজি মই 15-16 বছৰে দেখি আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই সন্মানটো মই নিজৰ সন্মান বুলি ভাবিছোঁ, আৰু সেইকাৰণেই তেওঁ মোৰ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। আন্তৰ্জাতিক সন্মিলনৰ গৌৰৱ নহয়, সেইটো অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ গৌৰৱ। কাৰণ তেওঁ যিখিনি কৰিছে অসমত থাকি কৰিছে, কাৰণ অসম আৰু আমাৰ যিটো এওঁলোকৰ ভাষা বেছি দূৰৰ নহয়। বঙালী অসমীয়াৰ এই ভাষাটো প্ৰায় খুব ওচৰ ভাষা। সেইকাৰণে তেওঁ সকলো ভাষা বুজি উঠিছিলে, সকলো ভাষাৰ অসমীয়া ভাষাৰ লগত তেওঁ নিজৰ ভাষাটো নৈৰ পানীৰ দৰে মিলাই দিছিলে, আৰু সেই তাৰ ফলস্বৰূপে আজি তেওঁ আন্তৰ্জাতিক সন্মানটো পাইছে। আৰু সেই সন্মানটো তেওঁ নিজৰ কাৰণে লোৱা নাই, মই ভাবোঁ যে গোটেই অসমবাসীৰ ইয়াত থকা যিমান মানুহ আছে, বিষ্ণুপ্ৰিয়া হওক, অন্যান্য মণিপুৰী, মৈতৈ মণিপুৰী বা অন্য লোক জীৱনৰ যিসকল ব্যক্তিসকল, সকলোৰে হৈ তেওঁ এই সন্মানটো লোৱা বুলি মই বিশ্বাস। মই ইমান ডাঙৰ কবি নহয়, লেখকো নহয়, মই মাত্ৰ মোৰ মাতৃভাষাক ভাল পাওঁ। মই যেতিয়া অসম সাহিত্য বা বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত যাওঁ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য বা প্লেটফৰ্মত যাওঁ, বা বিভিন্ন কবি সন্মিলনবিলাকত যাওঁ, অইন সাহিত্য মানে ভাষাৰ সাহিত্যিকবিলাকে কিমান কাম কৰি আছে ভাষাৰ কাৰণে, হিন্দী ভাষাৰ কাৰণে। হিন্দী ভাষা ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা বুলি কয়, তথাপিও হিন্দী ভাষাৰ কবিসকলে এতিয়াও চিন্তা কৰি থাকে আমাৰ হিন্দী ভাষাটো ভাৰতৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব যাব, তেনেকুৱা চিন্তা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে। সেইটোৱে মোক বহুত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে। ইমান ডাঙৰ গোটেই ভাৰত চৰকাৰে এই হিন্দী ভাষাৰ বিকাশৰ কাৰণে কিমান কোটি টকা তেওঁলোকে খৰচ কৰিছে, তথাপিও তেওঁলোকে চিন্তা কৰে হিন্দী ভাষাটো নাইকিয়া হৈ যাব। ইংৰাজীৰ আগ্ৰাসনত হিন্দী ভাষা বিনাশ হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে আশংকা প্ৰকাশ কৰে। অসম সাহিত্যত যেতিয়া যাওঁ, অসমীয়া কবিসকলে, সাহিত্যিকসকলে তেওঁলোকে সেই একেই চিন্তা কৰে। কিমান কবিসকল আমাৰ
প্ৰবীণ কবি সাহিত্যিকসকলে যিসকলে অসম সাহিত্য প্ৰতিষ্ঠান এখন জন্ম দিছে, যিসকল কবি সাহিত্যিকে নিৰলস সাহিত্য সেৱাৰ মাধ্যমে অসমীয়া ভাষাক বিশ্বজয়ী কৰাৰ চিন্তা কৰি আছে। বাংলা ভাষাৰো একে কথা। মই কেইবছৰ 2 বছৰমান আগতে গৈছিলোঁ পশ্চিমবংগত। তাতে মোৰ কবি এজন, তেওঁ ক'লে, বাংলা ভাষাৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত কবি, তেওঁ মোক ক'লে এই ভাষাটো পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। মই আচৰিত দেখিছোঁ। মই ক'লো আপুনি কি কথা কৈ আছে? পশ্চিমবংগ আমি সকলোৱে জানো ভাৰতবৰ্ষৰ বা বিশ্বৰ বাংলা কবিতাৰ পীঠস্থান, বাংলা সাহিত্যৰ পীঠস্থান, পশ্চিমবংগত কিয় নাথাকে? তেওঁ ক'লে নহয়, ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ যিটো আগ্ৰাসন পশ্চিমবংগতো বাংলা ভাষা থাকে। এই কথাটো কিমান চিন্তা কৰে। এই সকলোৱে নিজৰ ভাষাৰ অস্তিত্বলৈ সংকটত পৰিছে গোটেই বিশ্বজোৰা। গতিকে আমি বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰীয়াক 1 লাখ সেন্সাস মতে আমি 1 লাখ খুব কম ভাৰতবৰ্ষ, যদিও আমি ভাবোঁ আমাৰ 2.5-3 লাখ হ'ব। তথাপিও এই যে 2.5-3 লাখ পপুলেশ্যন হ'লেও একো ডাঙৰ কথা নহয়। আমাৰ মানুহ এতিয়াও ভাষা লৈ কনচিয়াছ নহয়, সংস্কৃতি লৈ কনচিয়াছ নহয়। গতিকে এইখিনি সময়ত আমি যিকেইজন আমি কনচিয়াছ মানুহ, আমাৰ উচিত আমি এইটো লৈ পেলাই কাম কৰি দিওঁ। মই সেইকাৰণে কামটো কৰিছোঁ। আজি সৌভাগ্য এনেকুৱা সন্মান সকলোৱে নাপায়। মোৰ লগতো বহুত মানুহ আছে কবিতা এতিয়াও লিখি আছে, তেওঁলোকে হয়তো বহুতে পোৱা নাই। এইটো এটা ভাগ্যৰ কথা আছে। আজি মোৰ ভাগ্যৰ বলত মোক এই সন্মানটো দিছে, মইতো সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই সকলোকে কথা দিছোঁ। এই সন্মান পোৱাৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও কাম কৰা নাই। সন্মানটোৱে আমাক অতিৰিক্ত ৰাইজকে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। আমাৰ কবি সাহিত্যিকসকল যিসকল কৰে তেওঁলোকে ভাবে বা নতুন চামে ভাবে এনেকুৱা হয়তো আমি এদিন সন্মান পাম, আমাৰ সমাজৰ পৰা আমাক সন্মানিত কৰিব। সেইটো এটা অনুপ্ৰেৰণা তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব। মই সেইটো কাৰণে এইটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কাৰণ সন্মান পালে নাপালে মই মোৰ গোটেই লাইফটো মই ডেডিকেট কৰিছোঁ মোৰ ভাষা জননীৰ কাৰণে। আৰু মোৰ ভাষা জননী বহুতখিনি মোক দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন ফালৰ পৰা, অসমৰ ফালৰ পৰা এই কেইদিনমান আগত মোৰ জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা এটা আছে। গতিকে মই ভাষা জননীৰ সেৱা কৰি মোৰ লছ নহয়, মোৰ আৰ্থিক লছ হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ আধ্যাত্মিক দিশত মই আত্মিক দিশত যি ফল পাইছোঁ সেয়া প্ৰকাশ কৰাৰ কৰিব নোৱাৰে। মোৰ সুখ যিটো অনুভৱ আজি মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, ক'বলগীয়া বহুত কথাই আছে, সেইটো ভৱিষ্যতে ক'ম, মোৰ লিখনিৰ মাধ্যমে ক'ম। আৰু যিসকল আহিছে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো মই সকলোকে মই পুনৰবাৰ মোৰ ধন্যবাদ জনাই আৰু যিসকলে মোক এই সন্মান দিছে তেওঁলোককো মোক কৃতজ্ঞতা যাচি মোৰ বক্তব্যখিনিত সামৰণি মাৰিলোঁ। চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী ইমাথাৰ প্ৰিন্সিপাল ইমাথাৰ প্ৰিন্সিপাল। ধন্যবাদ। আজিৰ এই দিনটো আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন। কেৱল বিষ্ণুপ্ৰিয়া সমাজৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত লেখকক সন্মান দিয়াই নহয়, এই সন্মানে অসমত যি আজি ক্ষুদ্ৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ নিজৰ অস্তিত্বৰ সংকট হৈছে, ভাষা সাহিত্যলৈ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে আৰু এই প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি যিসকলে নিজৰ জাতি নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ ভাষা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰয়াস কৰি আহিছে, নিজৰ চিন্তা চেতনাৰে সমৃদ্ধ হৈ লেখা মেলাৰ জৰিয়তে সাহিত্যিকসকলে সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে নিজৰ লোক সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে, সমৃদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি আহিছে। এই সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনোৱাৰ সুবিধাতে মই আজিৰ আমাৰ এই যি সাহিত্য ভাস্কৰ সন্মানেৰে সন্মানিত হ'ল ডিলছ লক্ষীন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াক মই প্ৰথমেই আন্তৰিকতাৰে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বঁটা প্ৰদান কৰা যি আন্তৰ্জাতিক মণিপুৰী বিষ্ণুপ্ৰিয়া এছ'চিয়েশ্যন, এই এছ'চিয়েশ্যনকো আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চাওক, আমাৰ মানুহখিনি যিসকল নিপীড়িত, বঞ্চিত আৰু সামগ্ৰিকভাৱে পিছ পৰি থকা ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীৰ যিসকলে নিজৰ সমাজখনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে অনবৰতে,
সেইসকলক আমিয়েই প্ৰথমতে তেওঁলোকক সমৰ্থন দিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি সাহস সহযোগিতা অনুপ্ৰেৰণা আমি যোগাব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইমান দূৰত থাকিও দিল্লীৰ পৰা আহি আন্তৰ্জাতিক বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকলে যি কষ্ট কৰিলে, যি স্নেহ দেখুৱালে নিজৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া সমাজখনৰ লগতে আমাৰ ডিছ লক্ষ্মীন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়া, তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ মই আন্তৰ্জাতিক বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী এছ'চিয়েশ্যনলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ উপস্থিত সকলকে। সবাই আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আজকের এই শুভ দিনে এখানে দাঁড়াতে পেরে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। দিলস লক্ষেন্দ্র কুমার সিংহ দাদা এমন একজন ব্যক্তি আমার কাছে, যাকে আমি সবসময় সম্মান করি। এত বড় মন, এত সুন্দর করে উনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবার একটা স্বপ্ন দেখান, সেটা খুবই সুন্দর এবং ওনার বড় মনের একটা পরিচয়। আমি লক্ষেন্দ্র দাদা সুস্বাস্থ্য কামনা করি। দাদা আরও অনেক দিন বসুমাতারি দাদা বলার মতো চেন্নাই এক্সপ্রেস যেই গতিতে চলছে উনি সেই গতিতে লিখে যান। আমাদেরকে আপনার সাথে রাখবেন দাদা, আমাদেরকে পথ দেখাবেন। আজিৰ এই মহেন্দ্ৰখনত শ্ৰদ্ধাৰ দেশ লক্ষেন্দ্ৰ সিংহ আন্তৰ্জাতিক বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী এছ'চিয়েশ্যনে সাহিত্য ভাস্কৰ সন্মানেৰে যি সন্মানিত কৰিলে, এয়া অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা উল্লেখনীয় দিন। এই দিনটোত উদ্যোক্তাসকললৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাই। সবতকৈ ডাঙৰ কথা মই লক্ষেন্দ্ৰ সিংহক দেখিছোঁ, যিটো হৈছে যেনেকা বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে যিটো কৈছিলে যে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান। এই কথাটো মানে লক্ষেন্দ্ৰ সিংহই খুব গুৰুত্ব দিছিলে। মই এইটো আজি ক'ব বিচাৰোঁ, লক্ষেন্দ্ৰ সিংহৰ যিটো প্ৰতিভা, সাহিত্যৰ প্ৰতি যিটো অনুৰাগ, যিকোনো ভাষা যদি আজি সি মানে চেষ্টা কৰিলে আজি বহুত ডাঙৰ মানে কবি সাহিত্যিক হ'ব পাৰিছিল। কিন্তু তাৰ সেইটো মানে সময়টো ই নিজৰ এই সৰু মাতৃভাষা বিষ্ণুপ্ৰিয়া মণিপুৰী ভাষাটোৰ কাৰণে ইমান তাৰ সময় যে দিন যে সাহিত্যৰ সেৱা কৰি গ'ল, সেইটো আৰু ভাষাই বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মই এইটো বিশেষ দীঘলকৈ নকওঁ। মই এইটোই যে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি সবেই তাৰ যিটো আমি এনেই ফেন বুলি নহয়, আমি তাৰ সাহিত্যৰ অনুৰাগী। আৰু মই আজি সবৰ সন্মুখতে এইটোই ক'ব পাৰোঁ যে তার মানে দিলস লক্ষেন্দ্র সিংহই আমার এই সাহিত্যর সেবাটো আগবাঢ়ি যাব। আমি তার লগত থাকি তার লগত আমি সহায় কৰি কৰি যাম। এইটো আৰু একবাৰ লাষ্টত মই মানে দিলস লক্ষেন্দ্ৰ সিংহ আজি যে সাহিত্য ভাস্কৰ যিটোৰ কাৰণে আমি আকৌ এবাৰ তাক মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাম। ধন্যবাদ। মিলনে জয় ধ্বনিল আশা করিক দিক মিলনে জয় ধ্বনিল ডাহি আমারি মারি ডাহি আমারি